सब तो पहला तो मीडिया का और सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं अज इत्थे पहुँचे हो। अज दी साडी विजिट का परपस मकसद जिस दिन की भगवंत मान जी की सरकार बनी है उस दिन तो ही बाकी सारे सैक्टर्स के नाल मान साहब की सरकार ने एक तहिया किया होया कि पंजाब के लोगों को अर्बन प्लान डिवेलपमेंट है जी विदाउट हैसल्स असी वो प्रोवाइड करनी है, जिस दे तहत जिस दिन की CM साहब ने मैंने जिम्मेवारी सौंपी है मैं अपने महकमे के सारे अधिकारियों नाल प्रिंसीपल सैकटरी साहब अजय कुमार सिन्हा जी भी नाल आए ने, सारे MLA साहबान ने सारिया अथॉरिटीज़ दे विच जाके असी जिहड़ियां डिपार्टमेंटल मीटिंग्स ने वो कर रहे हैं, RWAs नूं मिल रहे हैं, जिहड़े डिवेलपर्स ने उन्होंने मिल रहे हैं और एक चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, जिहड़ियां कोई उन्होंने जेन्युइन मुश्किलां हैगियां उन्होंने प्रायोरिटी के आधार के उपर एड्रैस किया जाए और सारे प्रोसैस नूं स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय दे विच अनफॉर्चुनेटली पंजाब दे विच होया की है कि ना तो सरकार पूरा खुद आप और ना ही जिहड़े प्लान डिवेलपर सीगे वो किते पिछे रह गए तो अनप्लैंड डिवेलपमेंट्स जिहड़ियां वो होई गईयां, क्योंकि इहदे विच खास तौर पर जिहड़े पोलीटिकल लीडर सीगे उन्हां दे अपने इंटरस्ट ने जिहड़े वो पैदा हो गए सीगे। सो उन्हां सारिया चीज़ों को रेगूलेट करने लई और लोगों तो उन्हां दी मुश्किलां समझण दे लई, क्योंकि जिसनूं तकलीफ हुंदी है सब तो वधिया हल भी उस कोल हुंदा है। सो इस करके असीं सारियां अथॉरिटीज़ दे विच जा रहे हैं। पहलां ही बठिंडा पटियाला कवर कर चुके, मोहाली कवर कर चुके, अज गलाडा दे विच आए हां। डिपार्टमेंटल मीटिंग हो चुकी है इंटरनल, इस तो बाद RWAs दे नाल और डिवेलपर्स नाल मीटिंगां ने ताकि एक वधिया सुखावां सुखाला अर्बन प्लान डिवेलपमेंट का माहौल है जो पंजाब दे विच असीं दे सकीए। देखो इस तरह कि यह एक बड़ा गुंझलदार प्रोसैस है जिहड़ा वो बन चुकिया। जिवें मैं तुहानूं पहलां दस के हटिया कि पिछले समय दे विच लीडरां दियां अफसरां दियां और लैंड माफियाज दियां अपने इंटरस्ट ने जिहड़े वो डिवेलप हो गए, जिहदी वजह करके अज पंजाब दे विच 14,000 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ ने जिहड़ियां वो बन चुकियां। हुण इहदे विच साडे लई डबल वैमी ये है, साडे लई मुश्किल दिक्कत ये है कि हाई कोर्ट दे विच एक केस होया जिस दे विच कहा गया कि किसी भी तरीके की अनप्लैन डिवेलपमेंट जी नहीं होएगी और हाई कोर्ट ने इहदियां डायरैक्शन सीगियां कि एक पासे तुसीं पापरा एक्ट है जिहड़ा 1995 वो बना रखा है, दूजे पासे तुसीं टाइम एंड अगेन बार बार रैगूलराइजेशन दे वन टाइम रैगूलराइजेशन के नाँ ते तुसीं उन्हां सारियां इररेगूलर नूं रेगूलर कर दिंदे हो। सो उस चक्कर दे विच 2 सीनियर अधिकारियों नूं पंजाब दियां नूं उत्थे एफिडेविट लाने पे हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट नूं कि असीं अनप्लैन डिवेलपमेंट है जिहड़ी वो नहीं होंदा देवांगे। सो ये बड़िया मुश्किलां ने गट्ठां ने जिहड़ियां वो पिछलियां सरकारां दियां पाईयां होईयां ने, उन्हां नूं जिवें कहंदे ने भी हत्थ नाल पाई हुई गट्ठ मूँह नाल खोलनी पैंदी, साडे नाल तां वो हो रहा है। हुण इस सारे प्रोसैस दे विच या तो ये है कि सरकार अखां बंद कर ले भी जो चली जाता चली जाए, कई थावां तां असीं इहो जिहियां भी देखियां ने भी जे किते कोई फायर ट्रैजेडी हो जे तो उत्थे फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुँच सकती हैगी। इहो जी वो कंक्रीट का जंगल बन रहा पंजाब दे विच, वो प्लैंड डिवेलपमेंट नहीं हैगी। सो जो इहो जिहा माहौल बन जाता होंदे ने जिहड़े जैनुइन बायर्स ने वो भी किते ना किते उहदे विच उस माहौल दे विच पिस जाते होंदे ने। पर भगवंत मान जी बड़े फिक्रमंद ने, सारी सरकार इस मसले के उपर बड़ी फिक्रमंद है। इस सारे मसले नूं जिहड़े जैनुइन बायर्स ने, जिहड़े एंड यूजर्स ने, उन्हां नूं किवें फैसिलिटेट किया जाए, उन्हां नूं किवें जिहड़ा उन्हां दा मसला हल किया जाए, तो जिहड़े कोई कलोनियां दे नाम दे उपर सरकार नूं या लोकां नूं चूना लाउण दी कोशिश कर रहे हैं उन्हां नूं किवें रोकिया जाए। सारे दे उपर प्रोसैस है जिहड़ा वो चल रहा है। बड़ी जल्दी ही ये उपर कोई ना कोई कंसैंसस बना के असीं अगे वधांगे और ये एक इंश्योर करांगे। अज मैं बड़ा क्लीयर कर देना चाहुंदा कि पिछला बारे तो मान साहब खुद आप मॉनिटर करते हैं, पर अगे लई जिथे तक पंजाब सरकार का सवाल है, एक भी अनऑथोराइज्ड इलीगल कॉलोनी है जिहड़ी वो पंजाब सरकार ने असीं नहीं बण देनी, सख्त कार्रवाई उहदे उपर होगी। सर एक चीज़ है अपनी नवी पॉलिसी डिक्लेयर कर दो। हाँ जी, कद ही नई पॉलिसी डिक्लेयर कर दो। देखो असी लगे हुए हैं जी, फ्रॉम डे 1 लगे हुए हैं। मेरे ख्याल दे विच तकरीबन महीने 20 दिन का काम है जी। प्रोसैस ये उपर बड़े कंप्लीट हो जाएगी, होपफुली हो जाना चाहिए। सर एक चीज़ दसो सर, एक रजिस्ट्रियां जिहड़ियां एक बिना एनओसी तो हो रहीआं ने, एक चीज़ दसो भाई साहब काली ना करो, मैं इत्थे हाँ जिन्ने मर्जी सवाल कर लो, कल्ले पुछो। ਉਹਦੇ 'ਚ देखो इस तरह कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ पता लग रहा, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ पता लग रहा ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ है वो ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ कोई लिंक नहीं हैगा।
ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 3-4 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਡੀਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਾ ਬਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਇਹ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੀਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੂਗਾ। ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। EWS ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਮਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੂਡਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਨਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਨਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, when I am saying ਕਿ urban planned development by PUDA itself, what does that mean? That means ਸੁਣੋ, that means ਕਿ ਚਾਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। मंत्री साहब कुछ कॉलोनाइजर प्रॉपर्टी डीलर जो महंतों की जगह बेच दिया, अभी ना उसमें मीटर लग रहा है ना तो बिजली का कनेक्शन लग रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਲੀਗਲ, ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨੇਜ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ है वो जरूर होगी। एक चीज़ और, जो कॉलोनी अप्रूव की, जो कॉलोनी काट देते कॉलोनाइजर, एक गली अप्रूव करवा लेते हैं, 4 गली जो है ऐसे बेच देते हैं और साथ में उसमें जो सीवरेज वगैरह वो 4 इंची 3 इंची का डाल देते हैं। इसके बाद वो जाम हो जाता है, जो MLA है उनके ऑफिस के बाहर धरना लगा के लोग बैठ जाते हैं। उसके बारे में भाई साहब सुनिए, सुनो देखिए, सुनो एक मिनट, यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये
आज के बाद तो सरकार का बड़ा स्टैंड क्लियर है कि हमने ये नॉनसेंस होने नहीं देनी, नंबर 1। लेकिन इसके साथ साथ सरकार के साथ साथ ना जी इसमें लोगों का भी, मीडिया का भी, आम पब्लिक का भी, एटलीस्ट लुधियाना आप लोगों का अपना शहर है, जहां आप लोगों को गलत डेवलपमेंट होती नज़र आए तो प्लीज़ लेट द गवर्नमेंट नो। इससे पहले वाली सरकारें गई कि उन्होंने जो खुद लीडर बैठ के कटवाते थे अधिकारियों की मिलीभगत के, वो टाइम गया। जहाँ कोई अनप्लैंड इलीगल कंस्ट्रक्शन आपको डेवलपमेंट होती नज़र आती है, हमें बताइए, वो बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਔਰ ਮਿਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਧੜੱਲੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੜੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 5000 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 50000 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਰਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ 50-50 ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੁਣ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਖੜ ਜਾਓ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਔਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਔਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਇਸ 'ਚ? ਐਵੇਂ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਡੀਲਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਅਮਨ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਰੇਸ਼ ਸੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਇਹ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਗਰੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਕਿ ਧਾਗੇ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਰੇਸ਼ ਸੂਦ ਹੈਗਾ, ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਮਕੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਐਮਪੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ। ਬੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਊ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜੋ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ
ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਸਮਝਾਓ, ਖੜ੍ਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ?